عزت تمیز اور قاعدہ کے ساتھ گھوچو نے کوثر کو گاڑی میں بٹھایا، عزت قاعدہ تمیز کے ساتھ لے جا کے گاؤں میں اتارا، پیچھے سے اس کے سارا سامان پارسل کر کے گاؤں میں اتارا۔ اب کہتا ہے کوثر آئے اور صلح کرے۔ لڑائی تو کہیں دکھائے نہیں، لڑائی ہوتا تو دکھاتے، بنا لڑائی کے صلح کون کرتا ہے؟ صلح تو وہیں ہوگی جہاں پہ لڑائی ہوگی، پاگل لوگ تو نہیں ہیں۔ کبھی کہتے طلاق ہو جائے، کبھی کہتے صلح ہو جائے، نہ لڑائی ہوتی ہے نہ نکاح ہوتا ہے، طلاق کہاں سے ہوگا؟ یہ سب چیز کرنے کے لیے پہلے اس چیز کو کرنا پڑتا ہے۔ صلح تب ہوتا ہے جب لڑائی ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں ستارہ اور سلمیٰ کی صلح ہوگا، کبھی لڑائی ہوا ہی نہیں تو صلح کہاں سے ہوگا؟ لوگ یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ فاروق اپنے ماں اور بہن سے صلح کرے گا، ان کی بھی تو لڑائی نہیں ہوا، گیا ماں بہن سے مل کے چلا آیا۔ لڑائی ہوتا تو صلح کرتے۔ تم لوگ کے ناک کے نیچے ماں بہن سب مل چکے، تم لوگ کے ناک کے نیچے گھوم آیا، لیکن تم لوگ جو بولو گے اس کی ایکٹنگ یہ کرتے رہیں گے، they'll repeat it، کیونکہ تم لوگ چاہتے ہو نا، وہ دکھاتے وہی ہے جو تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو۔ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کے دیکھنے والے پاگل سپورٹریوں کا ہے۔ ہیپی 2026 میرے پیارے پیارے بچے، او مائی گاڈ، تم لوگ ابھی بھی میرے ساتھ ہو، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ اینڈ یو پیپل ریئلی لو می۔ ویڈیو آتا ہے تم لوگ دھڑدھڑاتے آ جاتے ہو، اینڈ آئی لو دیٹ وے آف یو پیپل۔ اور ہمیشہ سے تم لوگوں نے میرے بات پہ یقین کیا، اور جہاں بھی میرے نام سے کوئی کچھ بولتا ہے تو تم لوگ وہاں لڑتے ہو، جبکہ میں ایسا کبھی تم لوگ کے بولا نہیں ہے، کبھی نہیں میں نے ایڈوائز کیا کہ ڈو دس فور می، اور میرے کارن تم لوگ بھی گالیاں سنتے ہو، اس بات سے میں بہت سوری فیل کرتی ہوں۔ اور میں نے آپ لوگ کو بولا بھی رہا، جو لوگ مجھ پہ جھوٹا الزام لگائیں گے دہل کم نہیں کڈ، تو آگے نا لوگ ننگا ہو کے بنا چٹی بنا بنیان کے کھڑے ہوں گے مجلس میں نا، تو انصاف بہت بڑا چیز ہے دنیا میں، یہاں پہ ہر کوئی ننگا ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی پہ تم جھوٹا الزام لگاؤ گے تمہیں کوئی ننگا کرنے والا پیدا ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں نے ایسا کوئی ایلیگیشن کبھی کسی پہ نہیں لگایا۔ جھوٹ میں مجھ پہ بھونکنے والوں کو اللہ نے دکھا دیا، ٹھیک ہے، کہ کیسے کیسے تم لوگ کتنے بھوکے ننگے لوارث لوگ ہو بھائی، پورا رات تم لوگ یہاں بیٹھتے ہو۔ آئی گوٹ اے پلیٹ فارم، میں یہاں پہ لائیو لگا سکتی ہوں، آئی کین کراس اینی لیمٹس ان مائی ویڈیوز، ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں، کسی کے باپ کا کچھ نہیں جاتا ہے، ایون آئی کین رپورٹ اگینسٹ یو۔ ہم جس کنٹری میں بیٹھتے ہیں یہاں پہ سائبر کرائم کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، اور ابھی کل 2-3 دن پہلے ایک عورت پکڑی گئی ہے ٹک ٹاک پہ یہاں پہ گالی دیتے ہوئے، اور بہت گندا سزا ملا انہیں۔ کوئی بھی پلیٹ فارم پہ سائبر کرائم یہاں بہت فاسٹ ہے اور بہت ایکشنز لیتا ہے، اس پہ چارجز لگا رہا، پہلے اس کے اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا رہا، اور اس نے چارج نہیں بھرا تو پکڑی گئی۔ اب تو میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ بہت جلد یہ لوگ ننگے ہوں گے، نیو ایئر کے دن مجھے پتہ چلا، تو بھائی اللہ کی شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ آئی ایم بلیسڈ کہ جو لوگ میرے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں وہ خود کیچڑوں میں گندے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ سٹو کے بے وقوف فیملی کو، یعنی گپوٹرینس لوگوں کو، سٹو کے آنکھیں نچانا، منہ ایٹنا اور کالی کالی زبان نکالنا اینڈ جھوٹ بولنا، ہائے ہائے، سب سے بڑی والی ہفتہ نہیں نہانا، دے لو اٹ۔ انہوں نے کہا ہے شادی ہوا ہے نہیں ہوا ہے بھاڑ میں جائے، شادی بھاڑ میں جائے، گھوچو بھاڑ میں جائے، کوثر all we love is سٹو کے گندگی۔ تو ان لوگوں کو سٹو کے گندگی پسند ہے، ہفتہ نہیں نہاتی ہے، کھجلی نوچت چلی آتی ہے، دے لو دس، ٹھیک ہے، بات ختم ہے۔ ویسے تو سچائی تو شروع میں مدنی بتائی دیے رہا کہ یہاں پہ ویڈیو بنا کے رونا لگا رہی تھی، ہائے میں لٹ گئی، میرا بندے نے دوسری شادی کر لیا۔ میری ماں جب گئی دیکھنے تو وہاں پہ پارٹی چل رہا تھا، سیم سائڈ ندیم ماموں، تو ندیم ماموں کے بات سن کے گوچو نے بلو کو تو نہیں لات مارا گھر سے۔ اسیم نے مجھ سے صرف اتنا بتایا کہ جب ان کے ویوز نہیں آتا ہے میری بہن کو کنٹینٹ بنا کے یوز کرتے ہیں، اتنا بات بولنے سے کوثر کو اٹھا کے گاؤں بھیج دیا، خلاص اوور ڈیو ہو گئی کوثر، ایکسپائرڈ ہو گئی فرام دا ڈرامہ۔ ہائی فرینڈس، آئی ایم بیک، کیسے ہو میرے پیارے پیارے بچہ لوگ؟ ہم تو ٹھیک ہے، اللہ کی شکر ہے۔ تو ہاں جی جو گپ سڑاکا لگانے والی گپوٹرین ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہیں پہ سنا ہے کہ کوثر نے بولا ہے کہ میرا بھائی ٹھیک کر رہا ہے، ہم نے تو نہیں سنا، کہیں کسی نے نہیں کہیں لگایا کوثر کے وائس جہاں کوثر بولتی ہے کہ میرا بھائی نے ٹھیک کیا۔
जो बात तुम लोग किसी के मुंह से नहीं सुनो उसको लेके घूमो भी नहीं। ये मेरा स्टाइल है, जो सुना जो देखा वही बोला, बाढ़ में जाए जनता। सच सच होता है, किसी के बाप नहीं उसे जुटला पाएगा। तो जो रियल है वही बातें क्या करो। कोसर ने तो कुछ बोला ही नहीं है। गोचू ने यहाँ बताया कि मैंने अपना घर शिफ्ट करना है एंड आई विल बी बिजी, तो इसलिए कोसर को हमने गांव में छोड़ दिया है, क्योंकि हमें एक रूम वाला घर चाहिए कोसर के लिए। और हंसती खेलती हट्टी खट्टी कोसर चली गई। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब गोचू कहता है कि कोसर यहाँ आ जाती, सुलह सफाई हो जाता। जब झगड़ा नहीं हुआ तो सुलह सफाई तेरे बाप के और कोसर के सास के होता का, बड़ुआ कहीं का। अगर कोसर तुम्हारी औरत होती तो तुम्हें पता रहता कि झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। इसे पता ही नहीं है कि झगड़ा हुआ भी है या नहीं हुआ है। कहता आती यहाँ सुलह हो जाता। अरे भाई, जो झगड़े नहीं हुए तो सुलह तेरी बाप का होगा यहाँ। अगर वाइफ होती तो बंदा कुछ तो क्लियर करने जाता उसके बाप के घर कि चल तेरी बेटी के बहुत अकड़ है, बैठे यहाँ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ दूर से बैठ के कहता आ जा, तू नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊँगा, आ जा आ जा आ जा। इसका और सामान उसका वहाँ से इस्लामाबाद से इसने सारा उठा के गांव में फेंक दिया। और कहता है मैं एक रूम वाला घर ढूंढ रहा हूँ। बसीरा रहेगी एक रूम वाला घर में, वही पुराना धंधा खोलेगी जो मरे से पहले करती थी। गोचू का कहना है सभी लोग सट्टू के पिक हटाओ, हटाते क्यों नहीं। और दूसरा है मैं कोसर को कभी वापस नहीं लेके आऊँगा। तेरी बीवी होएगी तो लाएगा, दूसरे का औरत के कौन लेकर अपन घर में रखता है। तेरा बाप सब लोग थोड़ी ना है, तेरा बाप थोड़ी ना है। सब लोग अपने भाई के छोड़ी हुई औरत को ला के रख लिया और खुद भाग जाता है डर से। जब बुढ़िया उसके सर पे नाचती है तो घर छोड़ के भाग जाता है। और इसीलिए तो तुम लोग बाप को घर से बाहर बंद करके ताला मार के भाग जाते हो। बाप को पेड़ के नीचे बैठा के ताला मार के भाग जाते हो। ये औकात है तेरी? क्या औकात है गोचू? अबे गोचू, तेरी औकात क्या है? जिसको तू वाइफ सितारा कहता है वो तो तुम्हारी व्लॉग में आती ही नहीं है। तेरी वीडियो में तुम्हारी बीवी ही नहीं आती है कभी। दुनिया में हर यूट्यूबर्स मियाँ बीवी मिल के कॉन्टेंट बनाते, वीडियो बनाते, वटेवा बनाते हैं, लेकिन तेरी जो वीडियो है, तेरा जो चैनल है, वहाँ पे तेरी बेगम अपने आप को जो बहुत बड़ी यूट्यूबर मानती है वो आती ही नहीं है। उसे लगता है मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा, इस काले टेढ़े दांत वाले के वीडियो में आके मेरी इमेज ख़राब हो जाएगा। कोसर अगर तेरी वीडियो में ना आती तो तेरा चैनल भी तो कहाँ चलता। तेरी बीवी तो आती नहीं है भाई। बिना औरत के यूट्यूब चैनल चलाना हराम हुआ पड़ा है, और औरत को दिखा के चलाना तो हराम है, ये कमाई हराम है फिर। ठीक है, यूट्यूब पे अगर कोई आदमी चैनल चलाता है और उसमें एक औरत ना दिखाए, वो बड़ा रगड़ता है, बड़े पापड़ बेलता है, तब जाके चलता है। जैसे मुबशर सिद्दीक, वो अपनी चैनल पे कभी कोई औरत नहीं दिखाता है, फिर भी वो कमाता है, और उसके कमाई को हम हलाल कमाई बोलेंगे। फिर भी वो गरीबों पे लगाता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो बग़ैर औरतों के जुल्फ़े, औरतों के जिस्म दिखाए कमाता है। ठीक है, एक औरत की आवाज़ भी नहीं आती है। और वहीं पे तू कोसर के पीछे कैमरा मारता है, आगे मारता है, सीने पे कैमरा लगा देता है, दुपट्टा ऊपर खिंचवा के भी कैमरा लगाता है। ये सब हरकत इसने किया है कोसर के साथ। कोसर एक बुरखा वाली औरत थी, उसके बुरखा उतरवाया गया, फिर उसके ओढ़नी पहनाया गया, ओढ़नी भी उतरवा के इसके वीडियो बनाया गया। तो क्या आदमी है देखे। तो तुम लोगों ने कोसर को पूरा पूरा नंगा करके दिखाया है। अगर यहीं पे कोसर एक चैनल बना के और बैठ जाए और तेरी सच्चाई बताने लग जाए तो क्या होगा। तुम्हारी फितरत देखो ना, कोसर आके यहाँ बताती है कोई बात, ना कोई बात करी है, फिर भी तू आ गया उछड़ते कूदते, हरामी साला कुत्ता कहीं का। कोई तुम्हें पूछता है कि तुम कोसर के लाओगे कि नहीं लाओगे? तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ के बता दुनिया वालों को कि मैं कोसर को वापस नहीं लाऊंगा। कोसर के चैनल है, कोसर कोई पब्लिक फिगर है नहीं है ना, ना उसका चैनल है, ना कोसर कोई पब्लिक फिगर है जो तुम उसके बारे में यहाँ बता रहे हो। अगर कोसर के तुम भाई भी कोसर के कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम चाहते हो कि वो उलझे। उसने कम्युनिटी लगाया है, और तो और मुझे कोसर के भाई के बहुत सारा मैसेजेस भी आया है, और कोसर के बाप ने हमें अपने घर भी बुलाया है। मेरे हस्बैंड ने साफ बता दिया ना मैं चैनल चलाता हूँ, और ना मेरी बीवी घर पे है, और ना वो यहाँ बैठ के रिएक्शन दे रही है, और ना हम आएंगे।
भाई कोसर के बाप हमें अपने घर बुलाया है लाइव टेलीकास्ट बताने के लिए। मैं तो सोच रही हूँ पहुँच जाऊँ का। पाकिस्तान में होती तो पहुँच भी जाती हूँ ना, पहुँच भी जाऊँगी। क्या बात है, एक मोबाइल ही तो लेके जाना है वहाँ पे। मैं जाऊँ, मेरा बंदा जाए, मेरा ससुर जाए, मेरा देवर जाए, कोई तो जाए बना के ले आए। ऐसा करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो जी हाँ, कोसर के बाप ने हमें अपने घर पे बुलाया है कि बिटिया रानी, ओ गांव के बहू रानी, आ जाओ, कुछ बातें करना, क्लियर करना है। जो बात तुम 4 साल से क्लियर करने चाहती थी, वो हम अपनी ज़ुबानी तेरे वीडियो में क्लियर करना चाहते हैं। मैंने बोला अंकल इट्स टू लेट, थोड़ा तुम 1-2 महीना पहले यही बात कर देता, आज मैं वहीं बैठी होती। तो अंकल जी ने बुलाया है, क्या सोचे क्या करें, पता तुम लोग जो बोलोगे हम वही करेंगे। तो अभी आ जाएंगे ना खपोटरियाँ, सलमा यासीन के, सितारा यासीन के खपोटरियाँ आएंगे और बोलेंगे जाओ, तो कि हम लोग के कंटेंट मिले। अभी कंटेंट के भूखे सब मर रहे हैं। मालकिन तो गांव भर के बुढ़ा बुढ़ियन के वेडिंग एनिवर्सरी मना रही है, फूट डलवा रही है घरों में। फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ करने से उसे फुर्सत ही नहीं है, तो खपोटरियों के कंटेंट भी तो नहीं मिल रहा है। अब वो कैसे बोले कि घोंचू, जहाज की बेटी को तो इतना फिक्र करते हो, जिस बच्चे पे तेरे नाम का टैग लगाओ कर कहा है। सबको पता है घोंचू ने कभी कोई औलाद नहीं पैदा किया है। वो एक नाम मर्द बंदा कहाँ से औलाद पैदा करेगा, कुत्ता कहीं का। तो जहाज की बेटी तुम पाल रहे हो, सुकून से खेत खेत घुमा रही हो, वही बहुत है। सबको नज़र आ रहा है कि जहाज की बेटी को तुम एक बाप होने का फ़र्ज़ निभा रहे हो। और जिस इब्राहिम पे तेरे नाम का टैग लगा है कि मेरा बेटा इब्राहिम, उसकी तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। कोसर को मैं नहीं लेके आऊँगा, खलास, मतलब ड्रामा का द एंड। कितना दिन किसी और के बीवी को मेरी वाइफ बोलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 1 साल बोलता है, 2 साल बोलता है। इनके यहाँ कमाई आती है ना, 3 साल बोलेगा, 4 साल बोलेगा। जो औरत होगी उसे पता चलेगा कि ये मेरे नाम लगा के बहुत कमाता है और हमें 4 देता है, 20 कमाता है, हमें 4 देता है, तो वो औरत तैयार होगी? कभी कभी नहीं होगी। तो कोसर चली गई, अब कोसर वापस नहीं आएगी। इतना दिन कोसर इस्लामाबाद में रही, इनके अच्छे खासे लाइव देखिए कि ये लोग मेरे नाम लगा लगा के कितना पैसा कमाते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे कैला मारते हैं, कैसे चीज़ें लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कोसर गुस्सा तो करेगी कि हमें नंगा कर करके तुम लोग इतना पैसा कमा रहे हो, 20 में से हमें 4 दे रहे हो, बेगैरत। तो भाग गई। वो कर सास भैया इतना लालची औरत है, इतना तो बिल्लो भी नहीं होगी जितना कोसर की सास लालची है। वो दूसरों की आंखों से काजल निकाल के अपनी आंखों में लगाने वाली औरत है। तो वो कैसे ठहरेगी अपनी बहू लेके यहाँ पे? 20 पैसा कमाने वाले लोग उसे 4 दे, नाम सारा इसका लेके कमाए, रोज रोने बैठ जाए, तो लेके भाग गई अपनी बहू, बात खत्म है। तो जाओ मिनते तरले करो, ले आओ गुजरिया के अगर कोई आदमी दूसरा शादी करे और वो लोफा सडन दूसरी औरत को छोड़ दे, ऐसे हुआ है कभी? बंदा दूसरा शादी जब करता है, दैट मीन्स ही इज़ फेड अप विद द फर्स्ट वन ना। पहली औरत से भर पाता है, एकदम पेट भर जाता है, तभी तो दूसरा करता है। नहीं तो इतना भाग क्यों लगेगा दूसरी शादी की? पहली औरत पेट भर देती है तभी तो आदमी दूसरा शादी करता है। आय हाय, मैं तो शरीन कमरान हूँ, मेरा बंदा पाकिस्तान में बैठा है, मैं छोड़ के आ गई हूँ, कहीं वो ना शादी कर ले भाई। मैं भी कंटेंट बना लेती हूँ, मेरा बंदा ने दूसरी शादी कर लिया। हद से ज़्यादा पागल इंसान लोग हैं दुनिया में। चलो कल मेरा टाइटल होगा कामरान ने दूसरी शादी कर ली। उफ़, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो आग वहाँ से मुझे बीक के मारेगा। मोबाइल तो वो यूज़ करता नहीं है, लैपटॉप फेंक के मारेगा मुझे वहाँ से। तो कल हम ट्राई करेंगे ना, मेरा कमरान दूसरी शादी कर लिया, अल्लाह माफ़ी दे। कोई अप्रैल फर्स्ट तो है नहीं कि मैं बोलूँ ऐसा। हम मुसलमानों के तो अप्रैल फर्स्ट भी नहीं है भाई, तो ऐसा हरकत हम नहीं कर सकते ना। तो जी हाँ, चलते हैं असीम के कम्युनिटी पे। जिस असीम को वीडियो के टाइटल लिखना नहीं आता, वो असीम ने कम्युनिटी कैसे लगाया, साफ़ सुथरा क्लीन चिट मैं दे देती हूँ कि ये कम्युनिटी घोचू लगाया है, ये राइटिंग घोचू का है, मतलब ये स्पेलिंग्स घोचू का है, ठीक है।
اور جو انسان گھوچو کے کمیونٹی لگاتا ہے دیٹ انسان از نو ون ادر دین سٹو دا ٹٹو عورت. تو یہ مل کے تماشا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مل کے تماشا کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کوثر کے باپ کے گھر بیان لینے میں نہیں جاؤں گی, کوئی تو جائے گا. آئی ہیو آلریڈی سینڈ سم ون, اور وہ وہاں جا کے اپنا کام بھی کرایا ہے. بھائی میں موقع دیکھوں گی, دستور دیکھوں گی. جب مجھے من کرے گا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ہضم یا یوٹیوب کی کمائی تو میں ڈال دوں گی. جب مجھے من کرے گا ہے یوٹیوب کی کمائی آ جائے, او مائی گاڈ. ویسے بھی فنڈ خوریاں تم لوگ کے کتنے پھنڈے مل رہے رے بھائی, ہمیں بھی کوئی دو نا. اب آج ہم منہ کھول کے مانگے گا تم لوگ سے, کیونکہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں. کیا کرے لوں گی میں, کیا کروں گی میں اتنے پیسے کا بھائی. ہم جتنا میں خوش ہے. ٹھیک ہو گیا, حلال کی کمائی میں ہم خوش ہیں. وی لو ایٹنگ حلال. حرام کھانا منع ہے, گناہ ہے. ہم نے بھی مرنا ہے, اللہ کو جان دینا ہے. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا تھا, میں نے بولا رسال اینڈ ویس پہلے یہ لوگ ننگا ہوں گے. ہیئر وی گو, دے آر نیکڈ. ایک دم کھلم کھلا ننگی آئی کے بیٹھ گئی نے. بڑا مزہ آ رہا ہے, کیا بات ہے. لیکن اس کے پیچھے آئے کون؟ ہو از دیا؟ نوک نوک. کون ہے بھائی؟ نکل کے تو سامنے آ. اور شٹ, ہم بھائی نہیں بول سکتے. جو بھی ہے وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا ہے. لوگ کمنٹ میں جا کے اسیم کے کمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ کوثر کے طلاق کروا تو جان چھوٹے. بھائی تم لوگ پگلے تو نہیں ہو؟ اگر نکاح ہوگا تو طلاق ہوگا. جہاں پہ نکاح ہی نہیں ہوا وہاں طلاق تیرے باپ اور تیری ماں کا ہوا ہے. اپنے ماں باپ کا طلاق کرواؤ, نہ نکاح ہوا ہے ان کا. جن کا نکاح نہیں ہوتا ان کی طلاق بھی نہیں ہوتا ہے. تو طلاق کے تماشے دیکھنے والے لوگ اپنے ماں پیو دا طلاق کروا اور دیکھ تماشا, چک مزہ طلاق کا. یہاں کوثر و گوچو کے تو نکاح ہی نہیں ہے, تو طلاق تیرا باپ کا ہوگا. یہاں پہ پاگل لوگ, دماغ خراب. ویڈیو بنا کے کہتا ہے کہ ابراہیم آتا میرے بچوں کے ساتھ کھیل لیتا. اتنا دن ابراہیم راول پنڈی میں پڑا تھا, پنڈی میں, تب تو نہیں جا کے ان کے بچے وہاں ابراہیم سے کھیلتے تھے. تب تو بچے گھر میں پڑے ہوتے تھے. ابراہیم ادھر مکھی مارتا تھا, ان کے بچے ادھر مچھر مارتے تھے امرود کے نیچے. تب تو نہیں کھیلتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اب گاؤں میں کوثر کو پھینک دیے, اپنے سسرال جا, ابراہیم جائے اپنے ماں باپ کے ساتھ. کیونکہ سب کو پیمنٹ دے دے کے ہلا بول ہو گئی ہے. ایکٹنگ کرواؤ تو پیمنٹ تو دینا پڑتا ہے نا, فیس دینا پڑتا ہے نا ایکٹرز کو. تو فیس تو دینا پڑتا ہے. فیس بھر کے بیچارے تھک چکے, سب کو ان کے گھر واپس کر دیے. اب گاؤں آئے, ویڈیو بنا کے دکھانا چاہتا تھا کہ یہ دیکھو ہم نے ابراہیم کو لات مار دیا ڈرامہ سے, پھر بھی آیا کھیلنے. تو یہ والا ان کے بیچارن کے پورا نہیں ہوا. نہ آیا ابراہیم, نہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلا, اور نہ یہ لوگ ویڈیو بنائے. بات ختم. تو ایکسکیوز ہو گیا کہ ہم نے بلا رہا ابراہیم کے آلے یا بچوں کے ساتھ کھیل لے گا. کیوں؟ تم تو کہتے ہو ابراہیم تمہارا اولاد ہے. اولاد کو تو باپ ساتھ رکھتا ہے. ارے شرین کمران کیا بات کر رہی ہے. اس کے اولاد کے ساتھ تو کر باپ ہے ہی نہیں. بھائی میرا بندہ مجھے یہاں گھومنے کے لیے بھیجا ہے. اگر میں یہاں زیادہ دن رک جاؤں گی وہ یہیں آ جائے گا, اور اگر اور زیادہ دن رک گئی اور وہ نہیں آیا تو مجھے گھر بلا لے گا. ایسے ہے. میں 8 سال بعد آئی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے 8-9 مہینہ تو میں یہاں رہوں گی. تب وہ آ جائے گا. اس کا من کرا تو, نہیں من کرا تو ہم اپنے گھر جائیں گے. بات ختم ہے. تو میں پہلے سے یہاں کلیئر کر دیا, مجھے مت کمپیئر کرنا اس چنگروں سے. ویسے تم لوگ کے دل کری کہانی بنانے کے لیے تو تم لوگ کہانی بنانا, ہم بھی یہاں بیٹھ کے رو لے گا. ہے میں لٹ گئی, میرے بندے نے شادی کر لی. جب کہ ایسا کوئی سین ہی نہیں ہوگا. جب میں لٹ گئی, شادی کر لی, تھوڑا ویوز آئے لگے گا, تب ہم اسکرپٹ لکھے لگے گا. تم لوگ کے دکھائے کے مزہ آئے گا نا. بتا کے ڈرامہ کرے گا, ہم بیہائنڈ دا سین دکھایا کرے گا. ہم سینس نہیں دکھائے گا, ہم بیہائنڈ دا سین دکھائے گا. میں تم لوگ کو پھر میں تو تیار تھی تم لوگوں کو بتانے کے لیے, دکھانے کے لیے. دوبارہ میں پاکستان جاؤں گی, جب میں بارات والا گاڑی کو 1000 روپیہ دے دے گا. وہ بارات والا گاڑی میرے بندے کو دلہا بنا کے گھما دے گا, راؤنڈ کرا دے گا. اور ڈھول والن کے 50 روپیہ دے دے, کھڑائی کے ڈھول بجائے لیں گے. اور ایک دیگ بنوائے دے گا,
उनको देख खाली खिलाना है, वो क्राउड बुटर जाएगी। और मैं बोल दूँगी ये देखो मेरे हस्बैंड की बारात जा रही है। इतने से काम है भाई, 3-4 हज़ार में लिपट जाएगा काम पूरा, जो डॉलर्स में 10-15 डॉलर बनता है। इतना में एक शादी के ड्रामा कर लो खलास। और दुल्हन के कपड़ा हम किसी से मांग लेंगे। हमारे घर में रोज़ाना शादी होती है भाई, फैमिली वालों के, किसी के बहू बेटी के दुल्हन ला कपड़ा मांग लेगा और दूल्हा वाला भी मांग लेगा। बाकी दूल्हा वाला वो सेज वाला सीन हम एडिट कर लेंगे फोटोग्राफर से जाके। फोटोग्राफर भी अपने पास ही है, बोले तो अपना सगा भाई ही है समझो। आप लोग को तो पता है पहले मेरे घर के पीछे फ़ोटोशॉप था। वो ऐसा शादी के वीडियो बना देगा, कोई के बाप भी नहीं बताएगा कि ये शादी किसकी है और यहाँ दूल्हा कौन है। तो ये सब होता है भाई। पाकिस्तान में सब कुछ आसान है, पाकिस्तान में सारा कुछ आसान है, सारा कुछ बोले तो सारा कुछ, एवरीथिंग। अभी तुम एक बिज़नेस के रबर स्टैम्प बनवाना चाहते हो, 100 रुपया दे दो, बन गए खलास। और यहाँ आउट ऑफ कंट्री, हमारी जहाँ मैं रहती हूँ, हमारी कंट्री के बात है, अगर रबर स्टैम्प बनाने जाओगे पहले तुम्हारा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, पूरा A to Z मांगेगा उसके, कि कैसे तुम्हारा बिज़नेस खुला है, बिज़नेस है कहाँ पे, कहाँ चले हैं। रबर स्टैम्प बनाने के लिए सब अथोराइज्ड लोगों के साइन लेके आओ तब बनेगा। और पाकिस्तान में 100 रुपया दिया भाई, रबर स्टैम्प तैयार, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। अरे कोई लोया बन जाओ, कोई डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, रबर स्टैम्प थप्पा मारो, निकल पड़ो। इतना इजी है ना, इतना ओवर क्राउड प्लेस है, पीपल सब कुछ कर रहे हैं, अपन अपन खोल के बैठे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अल्लाह करे आगे चल के हो जाए, क्योंकि आई डोंट एग्री विद दिस ना। जैसे करप्शन अच्छी नहीं है ना, अच्छी बात तो नहीं है। हम तो यहाँ कर लेंगे, भरपाई तो ऊपर जाके करना है। तो तुम लोग तैयार हो जाना, आज अम्मा नूर के दिखाएगी सेज पे बैठाई के। आज अम्मा नूर सेज सजाएगी। अम्मा महनूर, अम्मा नूर नहीं है उसका नाम, अम्मा महनूर है। तो आज अम्मा महनूर वलीमा खाएगी। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।